very good morning to all of you and respected pranams to the invitees assembled today. I am Kiran Vishwesharaya, Dr. TSK's son-in-law. With your kind permission, I'll take you through the program today. I implore you to keep your devices on silent mode, be it phones or computers, and remain connected to the meeting in mute until such time as I prompt you to please speak. At that time, you will need to unmute and speak. I hope I am understood. Kannadadalli helbekadre dayaviಟ್ಟು ಹೇಳಿ. We propose to start the day's program with Vedagosha by Shri Mathur Chandrasekhar, retired professor of Sanskrit and Vedic scholar. His association with Dr. TSK for over the last 5 decades, has resulted in a brotherly relationship between them. I now request Shri Mathur Chandrasekhar to begin the program on this auspicious note of Vedagosha. ಯಾವ ವೇದ ಮಾತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಯಾವ ವೇದ ಮಾತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ತನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಯೋ, ಯಾವ ವೇದ ಮಾತೆಯನ್ನ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳಂತಹ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂತವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಧ್ಯಾಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಯೋ, ಯಾವಳನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ TSK ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಂತಹ ವೇದ ಮಾತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂತ್ರಕೃತೋ ಮನೀಷಿಣಃ ಅನ್ವೈಚ್ಛನ್ ದೇವಾಸ್ತಪಸಾ ಶ್ರಮೇಣ ತಾನ್ ದೇವೀಂ ವಾಚಕುಂ ಹವಿಷಾ ಯಜಾಮಹೇ ತಾನೋ ದಧಾತು ಸುಕೃತಸ್ಯ ಲೋಕೆ. ಹೇಗೆ ಪುಷ್ಪಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮರದ ಸುವಾಸನೆ, ಪಾರಿಜಾತದ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಬ್ಬತ್ಯೋ, ಹಾಗೆ ಪೂಜ್ಯ TSK ಅವರ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಿದೆ, ಹರಡಿದೆ. ಯಥಾ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸಂಪುಷ್ಪಿತಸ್ಯ ದೂರಾತ್ ಗಂಧೋ ವಾತ್ಯೇವಂ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ದೂರಾತ್ ಗಂಧೋ ವಾತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. Thank you very much, sir, for invoking the blessings of Almighty on all of us, and especially on Dr. T.S. Krishnamurti. On behalf of Dr. TSK's family, I now extend a very warm welcome to all of you on this auspicious and significant occasion of the release of the book authored by Dr. T.S. Krishnamurti, Uttarakanda of Ramayana, a detailed study. I welcome Dr. TSK, an authority on Ramayana, a doyen in Sanskrit literature, an author of more than 30 books and several other literary contributions, and we seek your blessings, Anna. We are blessed to have with us Shri Subramanya Shastri, a very close friend, associate, and contemporary of Dr. TSK. He has kindly agreed to release the book today, the Uttarakanda, a detailed study authored by Dr. TSK. I extend a very hearty welcome to you for this function on behalf of Dr. TSK and his family, Dr. Subramanya Shastri. I welcome with one Dr. T.V. Satyanarayana Talakadu, who has kindly given his scholarly foreword, which has enhanced the value of the title being released today. I welcome him. I heartily welcome our dear friend and publisher, Shri Bhushan of Sahiti Publications and HLN Printers, who has spared no effort in bringing this title to fruition. In fact, over the years, over the days, in the last few days when we have been publishing and printing this book, I have become very close friends with him, and I am indebted to him for this. We are very happy to have with us the extended family of Dr. TSK, Shri Mathur Chandrasekhar joining from Chennai, Shri Mathur Nandakumar joining from London, Shri K.G. Krishnamurti with us here, and Shri Balakrishna and their families. We are very glad to have our close friends, Shri Sridhara C.D. and Shri Hiryanna and their families. We heartily welcome you to this function, sirs. We had sent invitations to some of the press representatives. We welcome them also to this auspicious occasion.
Entire family of Dr. TSK has proudly assembled today, expressing their affection and respect to him. In fact, the family has been interacting with Dr. TSK for the last hour or so before this formal meeting. I welcome all of you once again. I welcome Ms. Mekhala Hiriyanna, an engineer by education, an educationist by profession, and a musician by passion, whom Dr. TSK considers as one of his own granddaughters. We begin today's program with an auspicious invocation of Sri Rama by Ms. Mekhala. It is, of course, my privilege to sing a song on Rama on this wonderful occasion. It's a misconception that any Carnatic music song on Rama has to be by Tyagaraja. Today, I will present a very unique composition of Mysore Sadashiv Rao, a composition on Rama, a treasure that I recently discovered from my guru's collection. Saket Nagaranath Saket Nagaranath Saket Nagaranath Saket Nagaranath Saket Nagaranath Shri Kanta Jagannath Saket Nagaranath Shri Kanta Jagannath Saket Nagaranath Shri Kanta Jagannath Saket Nagaranath Lokesh Chipila Lokesh Chipila Lokesh Chipila Lokesh Chipila Lokavan Chaturamayigamapa Kani Sani Sani Dapadani Dapamarapamagari Sani Amapadani Sani Gamagari Sani Rapamarapada Saganagara Shri Kanta Jagannath Saket Nagaranath Rachita Amarapal Ramachandra Bhugopala Rajita Amarapal Ramachandra Bhugopala Raja Ramamurida Janadagala Dinavalaya Rajavamsharatna Sadashiva Deva Deva Muni Janahita Surapati Nuda Shobhada Charita Dajarata Sudha Janaka Jaramana Deva Ripu Nasha Chana Saketa Nagaranath Shri Kanta Jagannath Saket Nagaranath Keta Nagaranath. Beautiful, beautiful. Thank you, Mekhala, for that melodious and very devotional rendition. Thank you very much. Tata, thank you. Thank you, Tata. Thank you. We now come to the main agenda of today's program, the release of the book Uttarakhanda of Ramayana, a detailed study authored by Dr. T.S. Krishnamurthy. Sri B. Subramanya Shastri obtained his first-class degree in economics from Mysore Maharaja College in 1949. This is where his association with Dr. TSK blossomed. While residing in the Mysore Seshanna Students' Hostel, he retired as an audit officer from the AG's office, Government of Karnataka,
His passion in literature and philosophy were so profound that he has authored several books and articles himself. His publications include Vemana Padyagalu, Telugu Shataka Sahitya, Telugu Tattva Padagalu, and so on. He has translated 3 volumes of Tyagaraja's Kritis, Bhadrachala Ramadasa Kritis, and Annamacharya Sankirtanas from Telugu to Kannada. He is an ardent fan of Carnatic and Hindustani music. Sri Subramanya Shastri was the motivational force behind Dr. TSK taking up this venture of bringing out this book based on his doctoral thesis. He was also instrumental in giving the much needed shape and form to the idea in Dr. TSK's mind. I, on behalf of Dr. TSK and his family, request you, sir, to please come forward and release this immortal work of Dr. TSK, the Uttarakanda, a detailed study. I request Mr. Bhushan and Srimati Sachi Devi to please enable the same. Namaskar. Thank you very much, sir. I now request Srimati Uma to kindly honor Sri Subramanya Shastri on our behalf with a token of our respect and affection. Shastrigalige hara hakta idiri. Namma parvagi Uma hakta. So dadati sarvadevatyam vaivasaha sarva eva devata prinati yopam pushpam veda पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. Okay. या फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणी. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ we will be very happy to listen to you, sir. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरि ओम्. श्रीरामचन्द्र स्थितपादयासः समस्त कल्याण गुणाभिरामः सीतामुखं भवदहसञ्चरीको निरन्तरं मङ्गलमवतनोतु. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आलक्ष्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. Valmiki These members, at the outset, I offer my respects to Vidyasagar, Dr. Professor C.S. Krishnamurthy and others present here. I met Professor C.S. Krishnamurthy for the first time in 1946 at Shekhanahas, Mysore. I had joined Maharaja College for B.A. Honours course in economics. He was doing MA in Sanskrit. He was then the warden of the hostel run by one generous philanthropist, Lokasevananda Narayan Rao, a great Rama Bhakta, noble and unassuming person. While at hostel, Sri Krishnamurthy guided all the inmates of the hostel with affection and knowledge. He would be always cheerful, kind and helpful. As for me, I found in him a friend, philosopher and guide. Post-retirement, we had been meeting frequently and Professor Krishnamurthy would always enlighten me about good books on philosophy, literature, etc. Under his able guidance, I have been able to publish books on Kirtanas of Saint Tyagaraja, Bhadrachala Ramadasa, Annamacharya, with meanings in Kannada. Few more books have been translated from Telugu to Kannada. During our visits, Professor T.S. Krishnamurthy would often express his desire to publish his doctoral thesis, Uttarakanda Ramayana,
which he has submitted to Mysore University in 1967, which was only in 2020 that the project of getting the precise and published was undertaken. Srimati Sri K. Anuradha and Sri Kiran Visheshraya, daughter and son-in-law, took active participation and involvement in the work. I thank them profusely. My nephews Bhushan, Shankar, Krishna, who are in the printing line, took up the work of printing. They and the publishers, Sahitya Publications, deserve all credit for bringing up the book with high standards of printing technology. Dr. Murthy's Uttarakhanda is an outstanding work and invaluable addition to the enormous literature published so far about the timeless epic Sri Ramayana. As part of the research work for his thesis, he has referred hundreds of books on Ramayana in different languages from authors in India as also other countries. The fruits of that effort are amply reflected in the content of the book. It is encyclopedic in its range and treatment. I have no doubt that this book will stand alongside the best on the subject. Dr. Krishnamurti, out of filial affection towards me, has asked me to release his book, even though there are many great scholars who deserve this honor. It is indeed my fortune that I have been entrusted with this work. I accepted this task with all humility and respect to Professor Krishnamurti. I thank and congratulate Srimati Sri K. Anuradha and Sri Kiran for organizing the function and inviting us to participate in it. Thank you all. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ TSK ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. KG ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಾ? ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ TV ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಲಕಾಡು, MA PhD, ಅಲಂಕಾರ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾನ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೋವಿದ. He is a profound scholar in Sanskrit and is a resident of Mysore. We are very happy to have you with us today, sir. He retired as Deputy Director and Honorary Advisor to the Oriental Research Institute, University of Mysore. He is also an Honorary Editor of the Sanskrit daily Sudharma. He accepted our humble request to give his foreword to the book that is being released today very graciously and happily as soon as I requested him. He has re-researched the entire volume and gave his foreword written profoundly in Sanskrit. We, on behalf of Dr. TSK, express our immense gratitude to you, sir. May we now request you to please share your thoughts and say a few words to us. Thank you so much, sir. Please, Dr. TV Satyanarayana. तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमोस्तु रामाय. ಪ್ರಮೋದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಮೇತತ್. ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. महतः प्रमोदस्य स्थानमेतत् यत् अतीव सन्तोषः सञ्जायते अस्मिन् दिने. विशेषतः अस्माकं भारतीयस्य या संस्कृतिः वर्तते, याश्च परम्पराः सन्ति, तासां परम्पराणां तस्याः संस्कृतेः प्रतिपादनं तु प्रप्रथमं तावत् अस्माकम् आदिकविना वाल्मीकिमहर्षिणा कृतमस्ति. आदिकाव्यं यत् रामायणं वर्तते, तस्मिन् रामायणे अस्माकं भारतदेशस्य समग्रा संस्कृतिः, समग्राः परम्पराः, समग्राः धर्माः
ಸಮಗ್ರಂ ಯದ್ ಜ್ಞಾನಂ ವರ್ತತೆ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಂ ರಾಮಾಯಣೆ ವರ್ತತೆ. ತಾದೃಶ ರಾಮಾಯಣಸ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಂ ಅಧ್ಯಾಪನಂ ಯದಸ್ತಿ ತೇನ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಅತೀವ ಜ್ಞಾನಂ ತಾವತ್ತು ಸಂಜಾಯ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಲೌಕಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವುದಿದೆ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ. ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ. ವೇದವೇದ್ಯೆ ಪರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೆ ದಶರಥಾತ್ಮಜೆ ವೇದ ಪ್ರಾಚೇತಸಾದಾಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇದ, ವೇದಾಂಗಗಳು, ಇತಿಹಾಸಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ. ಅಂತಹ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದವರೆಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಉತ್ತರಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ 7 ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸೇರಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದರೇನೆ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಮೊದಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಜಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಈ ನಾಡಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ, ಜನತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರಕಾಂಡವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗುರು ಸದೃಶರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸದೃಶರಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಏನು ಒಂದು ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಮಗಳು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂಧುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತಹ ಒಂದು 14 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಏನೇನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಾದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬರೆದಿರತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು 111 ಸರ್ಗಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3620 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 3620 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನಗೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನೇನು ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಂಥವ್ರು, ರಾಕ್ಷಸರ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು, ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಗೌರವಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ವಿಭೀಷಣ, ಶೂರ್ಪಣಖ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಏನೊಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮ, ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನೇ ಅವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೋಷದಿಂದ ಅವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಜಾನಾಮೇವ ಭೂತ್ಯರ್ಥಂ ಸತಾಭ್ಯೋ ಬರಿಮಗ್ರಹೀತ ಎಂದು ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಿಲೀಪನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿನೇ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂಥವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮ, ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮ, ವಿಭೀಷಣನ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕುಬೇರನ ಏನು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಷ್ಟರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ವಿಭೀಷಣನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿದೆ, ರಾವಣನಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಮ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ರಾಜ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ. ಆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಂತೆಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಅದು. ಆಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೊನೆಯ ತನಕಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡದೇನೆ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೇನೆ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಉತ್ತರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ಆಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ವೇ ನನ್ನನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಆಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಆ ನಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾಯಿ ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ನನಗೆ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬರದೆ ನಾನು ಹೊಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಕರೆಸ್ತಾನೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ. ಹೌದು, ಇದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಡೆದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾಯಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ನಾಯಿಯನ್ನೇ ರಾಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಆಗ ನಾಯಿ ಹೇಳತ್ತೆ, ಇವನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಛತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ, ಮಠದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ರಾಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾಯಿ, ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಠಾಧಿಪತ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಛತ್ರದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು. ಆಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವನು ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ. ಇನ್ನು ಶಂಭೂಕ ವಧೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತಹವನು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವನು, ಅವನು ಹೇಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಾಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ
ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅವನ ಧರ್ಮವಾಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಯುಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಚಾತುರ್ವರ್ಣದ ಧರ್ಮಗಳೇನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀತಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸೀತಾ ಪರಿತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಸೀತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತರಕಾಂಡವನ್ನೇ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೀತೆಗಾಗಿ ಮರಗುತ್ತಾನೆ. ಸೀತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮರುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯದ ಏನು ಒಂದು ಆ ಸವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಆ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸೀತೆಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಮನ ಏನು ಒಂದು ಸಂತತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ತನಕಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ತಪಸ್ವಿಯ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಆ ತಪಸ್ವಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೀತೆಗೆ ಅನನ್ಯಗತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸೀತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವಳನ್ನ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗಳೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಳು, ನೀನು ನನಗೆ ಮಗಳು, ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲವಕುಶರು ಜನನ ಆದ್ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು, ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡದೇನೆ ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಆ ಲವಕುಶರು ಸಿಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಧರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ ರಾಮ, ಸೀತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಳು, ಅವಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೀತೆಯ ಏನು ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಡೋದು ಇದು ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಜನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಜಾರಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರ್ಶ ರಾಮಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರಕಾಂಡವನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 14 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉತ್ತರಕಾಂಡವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇನೇನಿದೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಖರವಾದಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂಥವರು. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅಂಥವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕಿರುವಾಗ್ಲೇನೆ, ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಅವರ ಮನೆಯವರು, ಅವರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಕೆಲಸ. ಪ್ರೀಣಯೇ ಸುಚರಿತೈಹಿ ಇತರಂ ಸಪುತ್ರ ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಜೀವತೋರು ವಾಕ್ಯಕರಣ ಅದಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿರುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋದೇನಿದೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವತೋರು ವಾಕ್ಯಕರಣ, ಬದುಕಿರುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಸದೃಶರಾಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದು
ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸುದೈವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಏನು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಕ್ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಳಿಲೆ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂತೋಷ, ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರ ಅಳಿಯ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಕೆ ಅನುರಾಧ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಇಂಥವರೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಏನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ಓದಬೇಕು. ಬಹಳ ಲಲಿತವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏತಾದೃಶಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಸ್ಯ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಯಹ ವರ್ತತೆ ತಾದೃಶ ಉತ್ತರಕಾಂಡಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಂ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕೃತ್ವ ವಿದೇಶ ಪುಸ್ತಕೈಃ ಸ್ವದೇಶ ಪುಸ್ತಕೈಃ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕೃತ್ವ ಏತಾದೃಶ ಮಹಾಂತಃ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ರಾಮಾಯಣಸ್ಯ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕಂ ತಾವತ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾಯಾಂ ತಾವತ್ ಅದ್ವಿತೀಯ ರೂಪೇಣ ವಿರಚಯ್ಯ ಏತಾದೃಶಂ ಪುಸ್ತಕಂ ತಾವತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣಂ ಕೃತವಂತಃ ಇದಿತು ಮಹತಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಮೇತತ್. ತಾದೃಶ ಪುಸ್ತಕಸ್ಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣಂ ಪ್ರಕಾಶನಂ ಯದ್ವರ್ತತೆ ತದ್ ಪುಸ್ತಕಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಾರ್ಯಂ ತಾವತ್ ಬಂಧುಭಿಃ ಕೃತಮಿತಿತು ಮಹತಃ ಸಂತೋಷಸ್ಯ ವಿಷಯಃ. ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಭೆ ಮಮಾಪಿ ಅವಕಾಶ ಪ್ರದತ್ತಃ ಇತಿ ಮಮ ಕಾರ್ತಜ್ಞಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much, sir. Vidwan Dr. T.V. Satyanarayana, it was very, very kind of you to have delivered such a scholarly address to us. Thank you very much, sir. Thank you. Shri Bhushan, nephew of Shri Subramanya Shastri, sir, co-owns the Sahiti Publications and HLN Printers, who has spared no effort in giving such a beautiful shape to this great work. It was an easy and enjoyable task to proofread the wonderful work done by him. One must mention the devotion and passion with which he carried out the publication of this book. We are indebted to him, for having, allowed us to bring such a beautiful book into this world. I now request you, Shri Bhushan, to say a few words and share your thoughts. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ TSK ಸರ್ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಬುಕ್ ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಹಿತಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಾಹಿತಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಆ ಟೀಮು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟುಡೇ. ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಆ ಬುಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋರು ದಾಸಗುಪ್ತಾ ಅಂತ. He is one art director of one of the famous designing departments. So he rendered that concept. So that's how it has been generated. And many other people have contributed. So I am very indebted to them. And the opportunity koಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ I am very, very thankful to you all. Namaskara. Thank you very much, Bhushan. Thank you. Very well done. And we congratulate you on your first publication as well. Thank you very much. Thank you. We also have with us a close friend of Dr. TSK, Shri P. Balakrishna, retired legal advisor, AP Police Academy and Intelligence. I now request you to say a few words, if you're there with us. Shri Balakrishna. Shri Krishnamurti ji, family members, Namaskar. Namaskar, sir. During my
10 years of association with Professor Krishnamurti, I had the opportunity to go through the books authored by him and also his articles in various topics published in various prestigious journals. Generally, traditional view is that a mythological person like Rama and Krishna are shown as gods, ascending, descending, and incarnating as human beings to serve a purpose in life, to protect the goods and destroy the evil. But as I understand from the writings of Professor Krishnamurti, he shows that Rama is a great human being, a king born in excellence, rose to the values of divinity by his exemplary behavior and character in life as an ideal son, an ideal brother, a husband, a father, and as an ideal king, giving an inspiration to every human being to emulate, elevate, and adapt as himself from lower values to higher values of life. He wants to show that there is no wonder if God leads a miraculous life, but it's a wonder if a human being like Rama is that way. It is in his old age, he shows his progressive mind. Each character in Ramayana described by him in another book is unique to suit to our real lives. Who is also a doctorate in Ramayana throws some more light for us to learn and live. I pray God to give him more years of life, long life. I am thankful to all for giving me this opportunity to speak these few words. Thank you very much. Namaskar. Thank you. We are blessed today to have one of the closest associates of Dr. TSK with us, Sri Nanda Kumar, Executive Director of Bharatiya Vidya Bhavan, London. He is propagating Indian culture and art in the UK. And now request him to say a few words on this occasion. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಆರೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಒಂದು 4-6 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬರಿಯ ಗುರುಗಳಲ್ಲ ಇವರು ಬೇರೆ ಮಾದರಿ, ಉಳಿದ ಗುರುಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯೇ ಪರಿ. ಇವರು ಇರುವರೆಂದೇ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಒಂದು ಕುಳಿತೆವು ಕಿವಿಯಾಲಿಸಿ. ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಮುಗಿದರೂನು ಕಾಲ ಮರೆತು ಹೋಯಿತು, ಮನದಿ ಅವರ ಪಾಠ ಶಿಸ್ತು ಅವರ ರೂಪವಾಯಿತು. ಕಾಳಿದಾಸ ಭಾಸರೆಲ್ಲ ಇವರ ಕರೆಗೆ ಕಾದರು, ಅಂಥ ಶೈಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗದೋ 100 ವರುಷವಾದರು. ಅದೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಡುಪು ಕೈಯ ಬೆರಳಲೊಂದು ಉಂಗುರ, ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಅವರ ನೋಡುವುದೇ ಸಡಗರ. ಭಾಸನ ಆಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಗುರುಗಳು, ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿ ತಟ್ಟಿದ ದನಿ ಕೇಳಿತು. ಬರಿಯ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದೆಲ್ಲರೂ, ಇವರ ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ನೆರೆದರು. ಎಂಥ ವಾಕು ಎಂಥ ಗುರುಪು ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇವರದು, ಕಲಿಸುವುದನೆ ಧರ್ಮವೆಂದು ಬಗೆದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಬಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಾಳಿದವರು
ವ್ಯರ್ಥರ ಜಯ ಬೇಡದೆ. Recording stopped. ಹುಡುಗರ ಕಷ್ಟ ಕಂಡು ಮರುಗಿ ಅವರಿಗಾದರೂ ಏನೇ ಕೆಲಸವಿರಲಿ ತಮ್ಮದೆಂದೇ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವರು. ಇವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅವರು ನಿಜದಿ ಸತಿ ಸುಲೋಚನೆ, ತ್ಯಾಗ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಹರಿಪದವನು ಹೊಕ್ಕರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತಲಿರಲಿ ಇಂಥ ಗುರುಗಳ ಆಶೀಷ, ನಿಜದಿ ಇವರ ಕೈಲಿ ಕಲಿತ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. ನಂದಕುಮಾರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಂದಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿ. We now have with us a student Shiromani of Dr. TSK and a retired professor of Sanskrit himself, closely associated with the Sri Math in Sringeri. He is responsible for bringing out the monthly magazine Shankara Kripa from Shankar Math. And he has also been a very close friend of Dr. TSK. In spite of, being a student of his, he has also been a very close friend of him. I now request Shri K.G. Krishnamurthy to say a few words, please. He is with us here. Sir, please. Valmiki's Ramayana is one of the two great epics that Sanskrit language has contributed to the world literature. Vyasa's Mahabharata is the other one. The Ramayana consists of 24,000 shlokas. It depicts the popular story of Rama, Sita, Hanuman, Ravana, and others. Many commentaries have been written on Ramayana. Ample research work is done on various topics. Quite a good number of theses have been written for doctoral degree. Speaker. One such thesis is written by Dr. T.S. Krishnamurthy about 55 years ago. Dr. T.S. Krishnamurthy hails from Tumkur in the state of Karnataka. He worked in government colleges as a professor of Sanskrit for more than 3 decades. Dr. T.S. Krishnamurthy indulges in writing and delivering lectures on the different topics, especially on characters such as Rama. He is so fond of Ramayana that he has contributed innumerable articles to various journals. The thesis written by Dr. T.S. Krishnamurthy was appreciated by many scholars. Though written long ago, he somehow missed the print media. Better late than never, the thesis has been reprinted now. The family members of Dr. Krishnamurthy deserve appreciation for seeing through the press and present the book to him at the ripe age of 98. Dr. T.S. Krishnamurthy, during his professional days, was led by his students. It was my privilege and fortune that I was his student. Dr. Krishnamurthy is not tired of writing articles to many magazines even now. I pray God Almighty to shower his choicest blessings on Dr. T.S. Krishnamurthy to enable him to write articles for many more years. Thank you. Thank you very much, sir. Very kind of you. Thank you, sir. Shri C.D. Sridhar, a neighbor and a close friend of Dr. TSK, he is retired Deputy Director of ISRO. We welcome you to say a few words, please, sir. Sridhar. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀಯುತರು ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ. ಇವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಬಹಳ ಸರಳ ಜೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು 3rd ಮೇನ್ ರೋಡು, ಇದು ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಆದ್ರೂ ಇವರು ಅವರಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸಹನೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಗಳು. ಇವರ ಸರಳ ಜೀವನ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಇವರ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಶಿಸ್ತಿನ ಬಾಳು, ಹಿತವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಯಾರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳಿಯದವರಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಹವ್ಯಾಸ. ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪರಿಚಯವೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಎಂಬ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಯುತರು. ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ಇವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧಾರವರಿಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ. ಹೌದು ಹೌದು. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. We have with us a very close friend of all our family, Mr. Hiryanna, a retired senior scientist from ISRO, a very good family friend and an ardent reader, to say a few words to us, please. Also the father of Miss Mekala, who gave us that beautiful invocative render. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಹ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾತರವಾಗಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುರಾಧ, ಹಿರಿಯಣ್ಣ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ 2 ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 8-9 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪರಿಚಯ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ 1977 1977 to 1982 ಅನುರಾಧ, ಕಿರಣ್ UVC ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅನುರಾಧ, ಕಿರಣ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ. ಹಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಓ ಇವರು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ 1983 ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಅನುರಾಧನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ. ಓ UVC ಅನುರಾಧ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ದೆ, ನೋಡು ಅನುರಾಧ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ BEL ನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಕಿರಣ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು BEL ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅನುರಾಧ ಕಿರಣ್ಗೂ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆಗೆ ನಂಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮದ್ವೆಗೆ ಅನುರಾಧಂಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಆಮೇಲೆ 1985 ನಲ್ಲಿ 84-85 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪಿನಿಯಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಹೋದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಅನುರಾಧ AD ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಅವಾಗ ಅನುರಾಧನು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು. ಅವಾಗ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರ ತಂದೆ ಅನುರಾಧನ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂದಿದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ಓ ಅನುರಾಧನ್ ತಂದೆ ಹಾಗಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಚಯನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅನುರಾಧ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಜಿಯೋಸ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು.
ಅನುರಾಧಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸು, ಯುನಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಇನ್ ಯುನಿಕ್ ವೇ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ 2014 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 2014 ನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಧಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ತರ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಕರೆದಿದ್ರು, ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫು, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಅನುರಾಧ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಸೀತಾಪಹರಣ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗಿಗೂ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ರಾಮಾಯಣ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೀನ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ತರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಸೀತಾಪಹರಣ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಜಿಂಕೆ ಬಂತು, ಆ 7 ಗೆರೆ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ರಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಹೋಗಿದ್ದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಅವ್ರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ರಾಮಾಯಣದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು 2014 ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನುರಾಧ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಆ ತರ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಣನೆ ರೀತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ CD ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬುಕ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ನಾನೊಂದ್ ದಿನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಅನುರಾಧ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನೀವು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಏನೋ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದು. ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಹಂಗಾಯ್ತು, ನಂಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರು ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ, ನಾನೇ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪುಸ್ತಕನ. ಅದು ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಓದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇರೋದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿದ್ವತ್ವಂ ಚ ನೃಪತ್ವಂ ಚ ನ ಏವ ತುಲ್ಯೆ ಕದಾಚನ ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ಎ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಾಸ್ ಎ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಆ ತರ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತ, ಅದು ಇವಾಗ ಈ ಸುಂದರ ಇದು ಉತ್ತರಕಾಂಡ ತಂದಿರೋದು, ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ದಿರೋದು, ಅವ್ರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓದಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಯ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ದೆನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮಂತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು, 98 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಮಾತಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುರಾಧ ಅಂಡ್ ಕಿರಣ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much, Kirana. Thank you. Very kind of you for those kind words. Thank you. On behalf of all of us, family of Dr. T.S. Krishnamurti, I now ask Dr. T.K. Vasundhara, Dr. T.S.K's daughter, to share a few words with us. Dr. Vasundhara. Dr. T.S. Krishnamurti ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಗುರುವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಚ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿನಯೇನ ಚ ದಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಭಾಗ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು.
ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಣ್ಣನಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಹೌ ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವರು. ನಿಮ್ಮಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋದು. ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. I also request Ms. Purnima, the youngest daughter of Dr. TSK, to say a few words, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಥೀಸಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಲೇ ಇದ್ರು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೈಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು 100-150 ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕಥೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ರಾಮಾಯಣದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಆಗ್ದಿರ ಇದು ಮುಂದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, Purni. Thank you, Purnima. Thank you. Yeah. Dr. T.S. Krishnamurti is a renowned scholar in Sanskrit, as you have all mentioned. He had a long academic career for 31 years as lecturer, reader, professor, and principal in Government of Karnataka. He has served as a member for the Academic Council and Senate of Bangalore University. Post-retirement, he worked as principal, director of studies, and member of the advisory councils of different colleges and universities. Dr. T.S. Krishnamurti has been a regular contributor of valuable articles on different aspects of Ramayana for prestigious periodicals in English and Kannada. His reviews of scores of books written by various authors have been published in several journals. He has authored several books in Sanskrit, Kannada, and English. Many of them have been made as textbooks even. His book on Persane of Srimad Valmiki Ramayana in Kannada has been translated into Telugu and English languages. Dr. T.S. Krishnamurti has contributed articles for the Encyclopedia of Indian Literature, 1990, under the Sahitya Academy, New Delhi, Ancient Indian Literature, Delhi. He has been recognized for his services to Indian literature by many awards and titles, including an award by the Karnataka State Government. Dr. T.S. Krishnamurti is an authority on Uttarakanda of Ramayana, and the Uttarakanda is the subject of his research during his Doctorate of Philosophy degree way back in the 1960s. Now, the book titled Uttarakanda of Ramayana, a detailed study, is authored by him in English based on his research in those days. The book gives an insight into several recensions, its text traditions, the later story of Rama and Sita, and the several legends in their origin and development, and other parallel versions of the same in Indian literature. We have been blessed by the release of this book today. I now request his children to honor him and seek his blessings. Please, all of you. Yeah. So many. We are also very happy to present to him the garland and the fruits presented by Sri Subramanya Shastri. Shastri will curse him happily. Sir, please, if you will kindly honor him.
On behalf of all of us, we request Subramanya Shri Shastri or Parvati. Krishnamurti on behalf of Shri Subramanya Shastri to present it. नाम शरदशतं गोदाम शरदशतं भवाम शरदशतं शृणवाम शरदशतं अजेतास्याम शरदशतं देवीं वाचम जनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्त्रे च मूर्धन्युहाना हे दुर्वागस्मानुपसृष्टुते शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति. On behalf of family. New. On behalf of all family members. We seek your blessings, Anna. नमो नमो भवति जायमानोन्हाङ्केतुरुषता मेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरति दीर्घमायुः. वासो ददाति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वा एव देवताः प्रीणाति. तेजोसी प्रयच्छामि तेजस्वदस्तु मे मुखं तेजस्वच्छिरोऽस्तु मे तेजस्वान् विश्वतः प्रत्यं तेजसा संविवृद्धि मा. ओजोसी तत्ते प्रयच्छामि ओजस्वदस्तु मे मुखं ओजस्वच्छिरोऽस्तु मे ओजस्वान् विश्वतः प्रत्यं ओजसा संविवृद्धि मा. आयुरसि तत्ते प्रयच्छामि आयुष्मदस्तु मे मुखं आयुष्मच्छिरोऽस्तु मे आयुष्मान् विश्वतः प्रत्यं आयुषा संविवृद्धि मा. Thank you, sir. With all your permission, I now request Dr. TSK to address us on this occasion. Anna, take it. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನಮಾನಸದ ಮೇಲೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಾತದಂತಹ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಮಹಾಕೃತಿಗಳೇ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ. ಇವು ಜೀವಕಾವ್ಯಗಳು. ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಸಮಸ್ತ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವೂ ಪೋಷಕವೂ ಆದ ಸ್ಥಾವರಗಳು. ಬಲ್ಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಸ್ವತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸಹ ಇವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇವು ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅಂತಃಸತ್ವಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವಕ್ಕೂ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತೆಯೇ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯ, ದಿವ್ಯ ಕಾವ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಕಾಂಡಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು 50 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಮಿತ್ರರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಮುದ್ರಣಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ್ ರವರು. ಇನ್ನು ಈ ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರು, ವಿದ್ವಾಂಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣರಾದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಇತರ ಬಂಧುಗಳು, ಮೇಲಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಕೆ.ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಮಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯ ರತ್ನದೀಪಂ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದ ದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ಮುನು ನಮಾಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. Thank you, Anna. Thank you very much. On this auspicious day and belated 98th birthday of Dr. TSK, we all have gathered here to seek your kind blessings. I now request my better half and daughter of Dr. TSK to propose the vote of thanks. Thank you. Thank you very much. First of all, I would like to thank Almighty for making this function a grand success, albeit in the virtual mode, and we had a lot of apprehensions about how it would work out and how exactly my father also, those who have not been exposed to technology would really respond on this, but it went on very smoothly thanks to all your cooperation. And my sincere thanks to the Nanogenarian who released the book, Sri Subramanya Shastriji, and he has been so kind towards us, in fact. I would like to thank Professor Dr. T.V. Satyanarayana Talakadu, who for his scintillating talk today, and it was a very scholarly talk and we were really honored, sir. Thank you very much for your time and your address here. And we had a very auspicious Vedakosha from Sri Chandrasekhar, who is like our elder brother, and we thank you very much. And Nanda Kumar, who recited a lovely poem, which touched all our hearts. Thank you very much, Nanda Kumar. And I must thank the wonderful rendition by Mekhala, which, captured all of us, and it was so wonderful. And we are all very proud of you, Mekhala, and thank you very much for making this program wonderful this way. I must really thank all of you, the friends who have talked kind words today, and you made the day for TSK, Dr. TSK, and all of us today. Thank you very much. And his senior friends like Sri Balakrishna, Sri KGK, all of them are here, and C.D. Sridhar and Kiriyana who joined and said few words. You really made the day today. Thank you very much, in fact. And many of our friends have joined here today, and many of our press friends also have joined, but they have not been able to directly interact, but your support is well appreciated. Thank you so much. And we all know that Ramayana is our spiritual guide, and that is in our blood. And making this Uttarakhanda a book and making this as an academic guide was a really Herculean challenge, which the publishers and the printers have done wonderfully. And I thank Bhushan for this. And it was a wonderful experience working with you, Bhushan. And thank you very much for making this happen, actually. And I must thank the entire family who have gathered here. Dr. TSK has a big family with 4 daughters and his brother's children, his nephews, nieces, and my mother's side, all his co-brothers, sisters-in-law, and their children, grandchildren, his own grandchildren,
and great grandchildren who wished him on his birthday. So it was a wonderful event even before the formal meeting started. And we thank the family for their affection and love and the support you have shown today. Because of you, we could make this a wonderful program today. Last but not the least, I must say, my husband Kiran, he continues to amaze me all the time. In the whole process of bringing out this publication, starting from the concept and GTP and proofreading and arranging everything, coordinating with people, and even the technical support today, the way he brought it was wonderful, and I thank him a lot. I must thank him too. And once again, thank you all, and all things that start well always end well. And it was a great event. Thank you so much for everything. Thank you. Thank you.